My dear students, till this time, we have learned many more figures of speech from the poem The Inchcape Rock. The poem is composed by Robert Southey. The one more figure I want to teach you with the examples from the poem The Inchcape Rock. The poet Robert Southey is very special person for us because he wants to involve his readers or his audience in the experience he has taken, and that's why he has used that figure of speech or the poetic device, imagery. We know all the word imagine. We imagine many more things. We imagine some people are coming with us. We see them in the dream. We want to do some enjoyable things in our life. And we see all that our dream. We visualize many things in our life. In same way, Robert Southey has made us to experience what he feels, what he imagines. And for that, he has used two kinds of imagery. One is the verbal imagery, that is called sound imagery. Verbal imagery is called sound imagery. The word we know, verbal, we know audio, okay, audio, sound, and he has used that verbal imagery. And the second imagery he has used, visual imagery. Visual imagery which we can see. It means that he has used such words that we feel, we ourselves are seeing that sea where Rag the rower is moving in his ship. The many sound words he has used there, just like a gargling, and we listen that sound of gargling the bell. We listen that sound of ringing the bell. We see, we visualize. There is a picture before us. While learning, listening that poem, as we are also on the ship of that man, the rower, and we are watching that beautiful sea, that beautiful nature of the spring season. We saw also that Inchcape Rock, where that Inchcape bell is tethered, is tied, and we listen that ringing sound of that bell. We see that man, that vicious man, the rower. We feel that he is confronted to us. आपल्याला असं वाटतं की तो आपल्या समोर आहे आणि सगळं आपल्या समोर घडतंय असं आपल्याला फील येतो. असे सुंदर शब्द आपल्या पोएटनी म्हणजेच रॉबर्ट साऊदीनी वापरलेले आहे. आणि कवितेची ती किमयाच आहे, कवीची ती किमया आहे की त्याला जे वाटतं तो आपल्याला अनुभव देऊ शकतो. इट्स द मॅजिक ऑफ द वर्ड्स द पोएट यूज. With the example throughout the poem, we have that visual and verbal imagery with which we take the experience of his poem. We see that moving waves, the waves which are high, the waves which are silent without making any sound. Everything we see. We see that Inchcape bell, which is tied off by that man, the Rag the rower. Rag the rower ni ती जी
बेल असते ती तोडली आणि ती समुद्राच्या पाण्यामध्ये समुद्राच्या तळाशी आवाज करत गडगड असा आवाज करत गेली. हे सगळं आपण ऐकतोय, आपण बघतो आहे. अँड दॅट इज द इमेजरी. ओके, सी. So, as I told you, we will see now that poetic device, imagery. What is imagery? Imagery, visually descriptive or figurative language, especially in a literary work, is called imagery. याचा अर्थ असा आहे की कोणत्याही साहित्यामध्ये, लिटररी वर्क म्हणजे साहित्य, मग ती कविता, लेसन, नॉव्हेल म्हणजे कादंबरी, असा कुठलाही कवितेचा फॉर्म असेल तर त्यामध्ये वापरलेले असे शब्द त्यांनी काय म्हटलं आहे, फिगरेटिव्ह लँग्वेज. व्हॉट इज टोल्ड बाय देम? फिगरेटिव्ह लँग्वेज. अँड फिगरेटिव्ह लँग्वेज मीन्स द language which is specially used by the writer or the poet. That is a figurative language. So in Marathi we can call it की आपल्या डोळ्यासमोर एखाद्या गोष्टीचं जिवंत चित्र ज्या शब्दांनी उभं राहतं त्याला आपण इमेजरी असं म्हणू शकतो. Here Robert Southey has used two types of imagery. Visual imagery and second is a sound imagery. What is visual imagery? Visual imagery means the use of vivid म्हणजे स्पष्ट डोळ्यासमोर साकार होणारं vivid or figurative language to represent objects, actions or ideas. Objects वस्तू, actions क्रिया, आयडियाज म्हणजे कल्पना. तर एखादी वस्तू, एखादी ऍक्शन किंवा एखादी कल्पना आपल्या वाचकांच्या समोर और बिफोर द ऑडियन्स ती स्पष्टपणे उभी राहावी म्हणून जी भाषा वापरली जाते, द लँग्वेज, त्याला व्हिज्युअल इमेजरी असं म्हणतात. म्हणजे त्या लँग्वेजमुळे आमच्या समोर एक जिवंत चित्र उभं राहतं त्या वस्तूचं किंवा त्या क्रियेचं किंवा त्या आयडियाचं. दॅट इज कॉल्ड इमेजरी. अशा भाषेचा उपयोग की जिथे ती वस्तू, क्रिया व कल्पना आपल्या समोर झाली, प्रत्यक्ष घडली आणि आपण त्याचे साक्षीदार होतो असं आपल्याला ज्या क्षणी वाटतं ती भाषेची नजाकत, त्या भाषेचं ते स्किल त्या कवींनी किंवा त्या लेखकांनी वापरलेलं असतं, त्याला आपण व्हिज्युअल इमेजरी असं म्हणू शकतो. आता आपल्या ह्या कवितेमधलं म्हणजे इंच केप रॉक या कवितेमधलं व्हिज्युअल इमेजरी कुठली आहे? म्हणजे ज्या शब्दांच्या वापरामुळे काही वस्तू आमच्या डोळ्यासमोर उभ्या झाल्या त्या कुठल्या कुठल्या, तर पूर्ण कवितेमधले असे उदाहरणं तुम्ही शोधून काढू शकता की असे शब्द की ज्यांनी ती वस्तू, ती घटना आमच्या समोर घडते आहे, आम्हाला असा फील येतो किंवा आम्हाला वाटतं. असे अनेक उदाहरणं तुम्हाला त्या कवितेमधनं पूर्ण शोधून काढायचे आहे. इथे फक्त मी तुम्हाला एक उदाहरण देते त्या स्टांजाचं, त्या कडव्याचं. नो स्टर इन द एअर, नो स्टर इन द सी, नो शिप वॉज ॲज स्टील ॲज शी कुड बी. म्हणजे इथे आमच्या डोळ्यासमोर असं उभं झालेलं आहे की हवा एकदम शांत आहे, कुठली हालचाल त्या हवेमध्ये नाहीये आणि जणू काही माझ्या प्रत्यक्ष डोळ्यासमोर असं शांत वातावरण आहे असं मला वाटतं. नो स्टर इन द सी, आणि समुद्रात सुद्धा कुठलीही खळबळ माजलेली नाहीये, लाटा शांतपणे वाहत आहे आणि आम्ही समुद्राच्या किनाऱ्यावर उभं राहून किंवा समुद्रात जहाजावर बसून तो अनुभव घेतो आहे असं आम्हाला वाटतं. नो शिप वॉज ॲज स्टील ॲज शी कुड बी, आणि प्रत्येकच जहाज तिथलं शांतपणे समोर जात आहे असा फील आम्हाला इथे येतो आहे.
and so that is called visual imagery. See, we are saying that water in the sea is moving silently. There is no up down of the waves. Only those water droplets are moving because sea is moving. Otherwise, there is no motion. And here also, ship is silent, moving silently. We can't imagine that it's moving. इतक्या हळुवारपणे ती पुढे जाते की तिची हालचाल आम्हाला लक्ष देत नाहीये. So this is a visual imagery. And here also we can see in the same poem, when the waves are very stormy, moving up and down, and those Inchcape Rock is covered with the water of that sea, because now there is a motion, motion and motion, movement, movement and movement. Nothing is still. पहिल्या कडव्यात आपण बघितलंय की सगळं काही शांत आहे, पण या कडव्यामध्ये आम्हाला असं लक्ष देतं की तिथे सगळं काही हलतंय, हादरे बसतात आहे, कारण त्या लाटा इतक्या उंच उंच उसळतात आहे की सगळीकडे हादरे बसतात आहे. अँड देर इज जस्ट movement and movement, and though that movement of the stormy or the vicious waves we can see through the words of Robert Southey, and that is the imagery. Okay, I think you all are the witness of this picture. Yes, Saili? Yes, right. You are also giving your notes that, madam, we are enjoying the ships and we feel that we all are wet. आम्ही सगळ्या ओले चिंब झालेलो आहोत असं आम्हाला तिथे फील येतो आहे. And that Inchcape Bell, get up, get down and disappear and disappear. Just moving, getting the shakes. हादरे बसतात आहे तिला आणि ती जाती आहे, हलती आहे. Okay, so that is the visual imagery. Now we have to see the second part of it, that is the sound imagery. That is the sound imagery. Visual imagery आणि sound imagery मधला फरक एवढाच आहे की visual imagery मध्ये ती वस्तू, ती व्यक्ती, ती घटना आमच्या डोळ्यासमोर तशीच्या तशी उभे राहते. पण साऊंड इमेजरी मध्ये त्या शब्दांनी जे साऊंड ध्वनित करायचे असतात आमच्या कवीला, तर ते शब्द किंवा तो आवाज आम्हाला ऍक्च्युअल आम्ही ऐकतोय, आमच्या कानावर आदळतो आहे असं आम्हाला वाटतं. दॅट इज कॉल्ड द साऊंड इमेजरी. म्हणजेच ऑडिटरी इमेजरी, त्याला काय म्हणू शकतो आपण साऊंड इमेजरीला? ऑडिटरी इमेजरी पण म्हणू शकतो. इमेजरी मेक्स अस लिसन साऊंड, आम्हाला साऊंड ऐकू येतोय थ्रू द व्हर्बल डिस्क्रिप्शन. मुळामध्ये असं काही साऊंड त्या कवितेमध्ये असतो का? शब्द असतात फक्त, व्हर्बल, शाब्दिक चित्रण त्यांनी उभं केलेलं असतं. पण त्या शब्दातूनच आम्हाला असा काही भास होतो की आम्ही ऍक्च्युअल अगदी वास्तवामध्ये ते आवाज ऐकतो आहे. इट इज कॉल्ड व्हर्बल और साऊंड और ऑडिटरी और म्युझिकल इमेजरी. साऊंड इमेजरी यालाच म्युझिकल इमेजरी म्हणतात, साऊंड इमेजरी पण म्हणतात, म्युझिकल and auditory imagery पण म्हणतात. So here in our poem, the Inchcape Rock, in Marathi also we can see, याचा अर्थ असा की असे शब्द वापरल्या जातात की जणू काही आपण प्रत्यक्ष ते आवाज ऐकतो आहे, तो लाटांचा आवाज आम्हाला ऐकू येतो आहे, त्या बेलचा आवाज आम्हाला ऐकू येतो आहे, आणि जो डायलॉग आहे, संवाद आहे राज द रोवर आणि त्याच्या माणसांमध्ये, तो जणू काही आम्ही ऐकतो आहे असा फील आम्हाला येतो आहे. सो इट इज द साऊंड इमेजरी. आता आपल्या कवितेतल्या ज्या ओळी आहे, द मारिनर्स हर्ड द वॉर्निंग बेल. हर्ड, HEARD, द मारिनर्स म्हणजे नाविक, प्रवास करणारे समुद्रातनं, त्यांना वॉर्निंग बेलचा आवाज येतो आहे, जो आम्हाला पण येतोय. टणटण असा आवाज आम्हाला यायला लागतो आहे. सगळं ते चित्रण उभं केल्यामुळे ते शब्द असे सुंदर वापरले आहे की ते आवाज रिंगिंग बेलचा आम्हाला येतो आहे, वॉर्निंग बेलचा येतो आहे, हे असं सगळं आम्हाला ऐकू येत आहे. सो दिस इज द
sound imagery. Okay, and here we can see that here is the sound imagery we have seen and visual imagery. I think now you are very much satisfied with the explanation of the image. See that here is the sound imagery we have seen and visual imagery. I think now you are very much satisfied with the explanation of the imagery. Yes, Madhura, got it? Yes, very good. Everyone, I think that you are understood the things I have explained to you. Now we will meet in the next